बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों ते भराओ। पंजाबी जबान और पठवारी च मेरी जी गलबात है। बड़े टैलीफोन आते हैं कि तुसी पंजाबी और पठारी च गल करया करो। बड़ी मिठी जबान है, लेकिन जिहड़े वाकयात का मैं तुहाडे नाल जिक्र करांगा वो मिठे नहीं न, बड़े अफसोसनाक हैं, दिल नूं तकलीफ पहुँचाने वाले। प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा आया, बड़ा जोरों शोर नाल लोग लगे। कोई लाश मिली तो नहीं मिली, लेकिन लाशा के ढेर अपने कोलू ला देते हैं। अल्लाह ना करे कि डी चौक खाली कराने वास्ते पुलिस नूं या रेंजर्स नूं कोई इतनी सख्त कार्रवाई करनी पे कि लोगों को मारना शुरू कर दो। मजामत ही नहीं की किसी ने, लोग नसी गए, पिछे मुड़ के नहीं देखा ने। ये मेरे खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर ने मुड़ के पिछे नहीं देखा, क्योंकि रेगूलर फोर्स के नाल लड़ना बड़ा मुश्किल होंदा है। ये कोई मजाक नहीं होता कि तू जनाब गलेना ले आओ तो कोई बंदूक भी ले आओ तो तुसी लड़ नहीं सकते हो। तो नाजरीन कराम, मैं तुहाडे लई गुजारिश करांगा कि तुसी मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा दे नाल, नवाज रजा के साथ, अगर हुण तुसीं सबसक्राइब नहीं किया तो बराए करम सबसक्राइब करी लो, और आईकॉन का बटन दबाना ना भूलियो कि जदों वीडियो मैं लोड करा तो सबसे पहले तुहानूं तुरंत इतला मिले। मैं बिल्कुल गैर जानबदार गल करांगा। PTI का शो बड़ा जबरदस्त शो से, इस तो कोई इनकार नहीं कर सकता। झूठ नहीं बोलना चाहिए कि जी लोग ही को नहीं सुनो। अली अमीन गंडापुर ने पूरा जोर ला के अपना बंदे तो इकट्ठे कर ले, पर क्यादत नहीं इकट्ठी हो सकी। क्यादत किस तरह इकट्ठी हुआ है? पंजाब मरीम नवाज ने गली कूचे तो बाहर नहीं निकलने दिता, बाहर PTI वाले नूं। और फिर जिले बुशरा बीबी ने इन्हां दी बड़ी बेइज्जती की थी, जिहड़े लोग पंजाब जो नहीं निकल सके। उन्होंने एक लीडर उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज किया, बेशर्म किया, बेगैरती तक के लफ्ज इस्तेमाल किए। तो फिर सुनने वास्ते तैयार तो कोई नहीं होंगे ना। फिर सलमान राजा, अकरम राजा भी तो बड़ा वकील है, टॉप का वकील है, बैरिस्टर भी वकील है। इन्हें बड़े लोगों ने कुर्बत हाथ हासिल कर दी इमरान खान की, लेकिन इमरान खान की बीवी दी झड़कां तो नहीं सह सकते सन। उन्होंने इस्तीफे देते। हुण सुनिया कह रहे हैं कि असद कैसर नूं चेयरमैन बनाया जा रहा है, और दूसरा कहा जा रहा है जनाब के अली अहमद अली मोहम्मद नूं बना रहे हैं। अली मोहम्मद ही बड़ा जबरदस्त आदमी है, नेक आदमी है, और ये अपने दूसरे असद कैसर साहब भी बड़े अच्छे कैरियरदार आदमी। पता नहीं ये भी कितने दिन चल सकेंगे, क्योंकि जब हुण सुपरा लीडरशिप आ गई है। मुस्लिम लीग नून दे विच कायद है नवाज शरीफ, उसके उत्ते कोई सुपरा नहीं है। लेकिन इमरान खान जेल च है, और उस तो बाद उन्हें जो लीडरशिप की है, वो हलीमा खान चाहती सी कि मैं क्यादत करा और मैं लोगों को लैके चला। वो जनाब छाल मारती विच बुशरा बीबी ने। बुशरा बीबी कहती है शोर तो मेरा जेल च है, और जो खान कहेगा मैं वो करांगी। और यकीनी गल है कि जी डी चौक ते जान ते ज़्यादा जोर मार रहे सन, उसकी वजह ऐसी कि उन्होंने खान ने कुरे पहले ही अंडरस्टैंडिंग की सी उन्होंने कि मैं अगर किसी दबाव के तहत कोई गल मननी पै जाए तू ना मनना। लेकिन बुशरा बीवी को की पता कि सियासत की होती है। ये सियासत बड़ा महंगा खेल होता है, मार वाला खेल होता है। एक 2014 नहीं, उसने तो फिर बुशरा भी उसकी बीवी नहीं सी। 2014 तो नवाज शरीफ सी, ये 2024 है और शहबाज शरीफ है, और फिर मोहसन नकवी है। फिर इन्होंने फिर पटाई तो करनी सी। इन्होंने बड़ा प्यार नाल समझाया, 2 दिन 3 दिन समझाता रहा मोहसन नकवी कि बड़ी तुहाडी मेहरबानी, सानू मजबूर ना करो कि असीं तुहाडे दे खिलाफ कार्रवाई करां। और तुसीं देखोगे आखिर वक्त तक भी किसी वेले भी
ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਇਤ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਈ ਫਿਰ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਬਲੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕੁੱਟ ਲਾਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਤਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਬੜ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਚੁੱਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਲਾਸ਼ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ KPK ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਟਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਬ ਅੱਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਸਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੋੜੇਗਾ, ਔਰ ਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਤਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੋਤਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਥੰਮਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਵਿਊਅਰਸ ਵਧਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਐਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਤਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਤਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਫਵਾਹ ਤਾਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਵੀ, ਅਗਰਚੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਉਧਰ 2 ਕੋਈ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 1-2 ਐਸੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੇ, 3 ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੇ, ਔਰ ਰੇਂਜਰਸ ਮਰੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਛੁਪਾ ਦੇਵਣ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਦਬਾਇਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤਾਂ ਨੱਸਣਾ ਹੀ ਨੱਸਣਾ ਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਦੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਔਰ ਪੁਸ਼ਰਾ 2 ਆਈਆਂ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ MNA ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋ 10,000 ਨਾਲ ਹੀ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਨ 2007 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਰਚੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਨ ਆਪਣੇ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਦ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੋਂ ਟੋਲਰ ਜਨਾਬ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਹਿਰੀਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤੱਕ ਉੱਠਣਗੇ,
ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਜਾਨ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸ਼ਕਸ਼ੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ, JUI ਔਰ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਰਸੂਲullah ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ੇਰ ਤਾਬ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ੇਰ ਤਾਬ ਆਇਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।